Once again, welcome back to my new vlog. So today we are going educational tour. As today is Sunday, we're supposed to wear uniform only, so we did not go with uniform. We will go with, oh sorry, we are going with uniform. We will not wear our dress. So, and I hope you'll watch my vlog and you'll enjoy it. And first of all, if you are new to my channel, make sure you like, share and subscribe my videos, and keep watching till the end. I'll show you. We will go to Udaipur Science City. Ready, and I was very much excited. Since first semester we are trying to go, but due to lack of time and lots of exam we could not go. So now when we are reaching third semester we will be going. So finally we are getting ready now. We are going out of the hostel. We'll go by Riksha to our college, and then from there along with our friends we will go with Montfort bus. Only one of our friends already have reached college, and she said for us to come early because already all our junior and senior have come. So we're waiting for one of our friends till Montfort bus, school bus. Montfort school bus. So now we have reached in our college, and here from here we will be all going together, and we are waiting for some of our junior and senior, those who have not come. And now our sir is taking attendance for us. So all of us were very much excited, and then meet more than others. I think me only, I want to go first because during cool season I like to climb vehicles. Now we are moving already, and they are playing music, so to avoid that I have to mute original only. This video will get a bit long, but still I hope you'll watch till the end, because after reaching there also lots of video I'll be recording, and half of the way we're going you can see here. So without skipping my videos, you can watch till the end. We're singing song, enjoying, and we don't want to get tired before reaching there. So lots of our friends were saying us to dance, but you know, after reaching there we'll get tired because we did not do morning breakfast also. So for that much we did not dance. We are singing a bit, and then here you can see tea garden. We have reached half of the way, and after reaching there I'll show you all. Little bit on the way we are taking break because we are doing tiffin morning. And mobile finally we have reached Udaipur Science City. Estamos masih bawah. Dorong dari sini. Very big kid will be there, but I thought it means very big. Not so big. Yeah, It's a small place. Finally we have reached. Well, let's see inside what is there. Very small by looking from outside. Very small compared to Agartala. Yeah. Compared to Agartala, it's very small.
স্ট্রিক্ট আন্টি দ্যাট সাকসেস বললাম তো জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি তবে তোমাদের বোর্ডগুলো পরে সময় নষ্ট হবে না ঈগল পাখির মতন দেখতে পাচ্ছ না এটা তো পাইপগুলো তো লাগানো আছে না এখানে জাস্ট হাত কানটা লাগাবে আর কি প্রত্যেকটাতে শুনবে দেখবে ডিফারেন্স হালকা হালকা একটু সাউন্ড হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো সাইকেলের মতো দেখতে পাচ্ছ যে এটা থেকে উঠতে যাবে না ওটা এদিক দিয়ে দেখবে একটা মানে ফুটো আছে ছিদ্র আছে এটা জাস্ট এটা চোখ লাগাবে দেখবে এটা সাইকেল বলে মনে হবে কিন্তু দেখতে আলাদা আলাদা শেপ সব ঠিক আছে দেখতে দেখতে একবার সাইকেল মনে হবে ঠিক আছে আমরা শিবির আমাকে দেখতে পারি ঠিক আছে এটা এখান থেকে দেখতে লাগবে আর কি বা ওই রাস্তা থেকেও দেখতে পারো যদি না পারো আমাদের ডাক দেবে এটা আমরা দেখিয়ে দেবো এই দুইটা ঠিক আছে মাছের মতন ঠিক আছে এরকম করে তিনটা জিনিস আছে এক লম্বা পাইপ দেখতে পাচ্ছ না এটা বিশাল মোবাইল অবখানে अलाउड सिबले अलाउड ज्यादा हां अलाउड ज्यादा रिया फिशिंग को नहीं अलाउड saya beli ko nomor म्यूजियम या बोले अब mana homete already now we have entered inside and I'll show you all what it is possible to show full semester তোমার third first video allowed ম্যাগনেটিক পেন্ডুলাম তোমরা জানো ম্যাগনেটিক পেন্ডুলাম সম্পর্কে কিছু আচ্ছা দেখো এটা পেন্ডুলাম বুঝা গেল এই পেন্ডুলামের নিচে একটা ম্যাগনেট লাগানো আছে চুম্বক লাগানো আছে আবার এই যে হোয়াইট পার্টগুলো দেখতে পারো তার নিচে 5টা চুম্বক লাগানো আছে ঠিক আছে এবার যদি এই পেন্ডুলামটাকে তুমি আস্তে করে ছেড়ে দাও দেখো এই হোয়াইট পার্টগুলো এসে এটা কিছুটা ধাক্কা লেগে সরে যাবে তাই তো কেন বলে কথা বলতে কেউ লাইট অফ সেকেন্ডস পেয়ে যাবে আনলাইক কোন একটা পেয়ে যাবে না এই ম্যাগনেটিক প্রপার্টিসটাকে অ্যাপ্লাই করে দেখানো হবে এবার যেগুলো একজন এটাকে ধরে কাছে নিয়ে দেখতে পারো ধাক্কা লাগছে বাস্তবে কে দেখবে হোয়াইট কালারগুলো কাছে নিয়ে ধরে রাখো ধাক্কা লাগছে তো আচ্ছা দেখো আপনি দেখো তার জন্য এই ম্যাগনেটিক পেন্ডুলাম কিভাবে ঘুরবে সেটাকে আগে প্রমাণ করা সম্ভব ধাক্কা না ধাক্কা পেন্ডুলাম করে দিতে থাকবে চুম্বক একটা সময় হবে না তুমি করে যাবে একটা করে দেখো এখানে এখানে nanti yang tubuh kamu bisa bola বাকিরা নামটা হলো সুপার বাউন্স আচ্ছা সুপার বাউন্স কি হবে ছোট্ট বলটা বাউন্স করে অনেকটা উপরে লাফিয়ে ওঠে তার জন্য নামটা দিয়েছি সুপার বাউন্স একটু লক্ষ্য করো এখানে 4টে বল একটু আমার কথাটা শোনো ঠিক আছে 4টে বল আর এখানে 2টো বল এখানেও সেম 2টো বল তফাৎটা কি দুটার মধ্যে শেপ আলাদা শেপ করে ভারী এবার এটা দেখো উপরে তাকাও ওয়া কোন জায়গায় আবার তুমি আরেকবার করো হ্যাঁ দেখাচ্ছি আচ্ছা আমি একটু বলে দিই কেন হলো আচ্ছা দেখো আগে দেখো এটা ভারী নিচে উপরে দেখো উপরে না থাকলে দেখতে পারবে না তো দেখা হলো সবার হ্যাঁ রিজনটা বলো এই ফিজিক্স 3rd সেমিস্টার না রিজনটা বলতে পারছি কেউ আচ্ছা আচ্ছা আমি বলছি দেখো এটা যে মোমেন্টাম বা ভরবেগ এটাতে রিপ্লেস হয় এটাতে আর এটারটা সব মিলে হালকা তার জন্য এটার ভ্যালোসিটি অনেক অনেক বেশি বেড়ে যায় মোমেন্টাম মাল্টিপ্লিকেশন বা রিপ্লেস হওয়ার মাধ্যমে এটার ভ্যালোসিটি বেড়ে যাচ্ছে আর স্ট্রিংটা ভাইব্রেট হলে ফ্রিকশনের জন্য এটার ভ্যালোসিটি কিছুটা কমে যাবে সেম এটাও হবে কিন্তু এটার চাইতে এটা কম যাবে না বেশি যাবে কম যাবে আর মোমেন্টাম মাল্টিপ্লাই হলেও কম হচ্ছে এটা আর এটা উপরে ভারী বল তাহলে ভারী উপরে আরো কম ট্রাই করে দেখো ছেড়ে দাও হয়ে গেছে আর কি করবে এখানে করতে পারো চাই উইদাই বন্ধ আস্তে চেষ্টা লে না জাম্পিং রিং নামটা জাম্পিং রিং কিন্তু এটার বাস্তবে নামটা হলো থমসন রিং কারণ সায়েন্টিস্ট থমসনের নামটা দেখো এলিহু থমসন ওনার নামে থমসন রিং নাম আসলে নাম আর বাস্তবে এটা জাম্প করছে বলে জাম্পিং রিং নাম হলো দেখো তাই তো কেন জাম্প করছে সুইচটা যখন প্রেস করলাম এই যে ব্ল্যাক কালারের পার্ট তার মধ্যে দিয়ে অল্টারনেটিং কারেন্ট ফ্লো হয় তার মাধ্যমে এই অংশটাতে একটা তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি বেঙ্গলি মানে বেঙ্গলি যদি ল্যাঙ্গুয়েজে বলি সেটা সুবিধা না ইংলিশে বললে সুবিধা ইংলিশ ঠিক আছে তো এখানে একটা ফ্লাকচুয়েটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় আর এই অংশটাতে আরেকটা ফ্লাকচুয়েটিং
অ্যাট্রাক্টিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে। এরা একে অপরকে ধাক্কা দিচ্ছে, যার মাধ্যমে রিংটা উপরে লাফিয়ে উঠতে পারে। বুঝা গেল? স্বর্গের সিঁড়ি, এটার নাম কেন স্বর্গের সিঁড়ি দিল? কারণ এখানে সুইচটা প্রেস করলে ইলেকট্রিক স্পার্ক উপরে উঠতে থাকে, একদম উপরে যাবে না, একটু লক্ষ্য করো। হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক স্পার্ক ক্রিয়েট হচ্ছে। এটার কাছে গেলে মানুষ মারা যাবে তো, তার জন্য প্রোটেকশনের জন্য এটা দিয়েছে। আর এটার নাম দিল জ্যাকবের মধু, স্বর্গের সিঁড়ি। বলতে পারবে কেউ যে এটা কেন একদম উপর পর্যন্ত পৌঁছায় না? কারণ এখানে দুটো দণ্ড কপার ইলেকট্রোড কিন্তু ভি শেপে আছে, দুটোর মধ্যে গ্যাপ বা ডিস্টেন্স বাড়ছে বলে পোটেনশিয়াল ভোল্টেজ কম, তার জন্য এটা উপরে উঠতে পারে। A Jacob's ladder is the type of high voltage climbing ladder. ঠিক আছে, বুঝা গেল? চলো নেক্সট দেখো, গিটার। হ্যাঁ, এটা সাউন্ড রিলেটেড। বাজাবে, গিটারের স্ট্রিংগুলো ভাইব্রেট হলো, কিভাবে ভাইব্রেট হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি। With the help of optical drum scanner, we can see the string vibration of guitar. বুঝা গেল স্ট্রিংগুলো কিভাবে ভাইব্রেট হয় বাস্তবে? কিন্তু এটাকে থামিয়ে দাও আর বুঝতে পারবে না, এটা চলতে থাকলেই বুঝবে। অপটিক্যাল ড্রাম স্ক্যানার এটা। আচ্ছা, এবার বলতে পারবে যে গিটারের তারের যে ভাইব্রেশন, ওটার নেচারটা কি? ট্রান্সভার্স না লংগিটিউডিনাল? অনুদৈর্ঘ্য না তির্যক কম্পন? তির্যক কম্পন, তির্যক কম্পন। দেখো কাইনেগ্রাম ইজ জাস্ট এ অপটিক্যাল ইলিউশন, এক প্রকারের দৃষ্টি বিভ্রম বলতে পারো। আচ্ছা, এখানে কোনটা ঘুরছে বলো তো? ছবিগুলো চলছে না ড্রামটা? ড্রামটা ঘুরছে, গ্রেটিং ড্রামটা মুভ করছে, যার জন্য প্রত্যেকটা পিকচার চলছে বলে মনে হয়। বাস্তবে পিকচারগুলো স্ট্যাটিক, একদম স্থির নাকি? চলো, নামটা হলো লেরিয়ের চেইন। লেরিয়ের চেইন, চেইনটা ঘুরছে, সামান্য নাড়িয়ে দিলে একটা ওয়েভ মোশন ক্রিয়েট করছে। দেখতে অনেকটা সাপে নড়াচড়া করা যায়। চেইনটা যতক্ষণ ঘুরবে ততক্ষণ তুমি এই সুন্দর শক্তিদায়ক তরঙ্গটিকে লক্ষ্য করতে পারো। এখানে কিন্তু আর হবে, গতিশীল থাকা চাই। আচ্ছা, এবার এটা একটু দেখ, ম্যাজিক্যাল পিয়ানো। ম্যাজিক্যাল পিয়ানো, সায়েন্সে কি ম্যাজিক থাকে না লজিক থাকে? লজিক থাকে, অবভিয়াসলি না? আচ্ছা, তো এখানে বললো যে ম্যাজিক্যাল পিয়ানো, উপরটি হাতিয়ে তুমি বাজাতে পারো, এটা হলো ম্যাজিক। লজিকটা হলো সেন্স অফ করে দেখো। ও বাবা, কিসেরা Before entering, we thought it will not be much enjoy, but many new things. বা ক্ল্যাডনির নকশা, ফ্যাব্রিক ক্ল্যাডনির নামে ক্ল্যাডনির নকশা। এবার দেখো, এখানে প্লেটের উপরে বালু ছড়ানো ছড়ানো হচ্ছে। এই শুধু বালুগুলো কাছে থাকবে, তারপর প্লেটে বালু থাকতে পেরেছে, কিন্তু ক্রিয়েট সাম প্যাটার্নস ফ্রম দেয়ার, কিন্তু ম্যাটেরিয়াল বানিয়ে দিতে পারবে, তো ভাইব্রেশন হবে। আচ্ছা, বালু কিভাবে জানো? পুরো বানিয়ে দিতে পারবে, তারপর আপনি আস্তে আস্তে কাঁপতে কিছু জায়গায় বালুগুলো জমবে, কিছু জায়গায় ফাঁকা হবে, আর শেষ পর্যন্ত তুমি যদি চারিদিকে দাগ বালু নষ্ট হয়ে যাবে, টাইমটা প্রচুর লাগে। সেজন্য যা থাকে সেটা আমরা একটু দেখিয়ে দিই। অনেক সময় লাগে, 25 বা 30 মিনিটের উপরে সময় লাগে। চলো নেক্সট। সেকেন্ডের জন্য লেগে থাকবে, হ্যাঁ বারবার বলছি, কয়েক সেকেন্ডের জন্য। নিজে দেখো, মোবাইলে ক্যাপচার হওয়াটা একটু মুশকিল। ছায়াবন্দি বলে এটাকে, সরিয়ে নাও, দেখো দেখা গেল। সন্ধ্যার টাইমটাতে খুব ভালো বোঝায়, একদম কালো ছাপ পড়ে তো
বলা হয়েছে এগুলো কিনা পেন্ডুলাম। নবটিকে ঘুরিয়ে যদি দেখো, দেখা যায় 3টে পেন্ডুলাম দুলতে থাকে, কিন্তু ভীষণ এলোমেলো ভাবে। তার কারণটা কি? কারণ এই পেন্ডুলামগুলোর নিচের যে অংশটা, যেটাকে দোলক পিণ্ড বা বক বলা হয়, সেটা এই অংশটার চাইতে ততটা ভারী নয়। এটাকে বলে কার্যকর দৈর্ঘ্য, আর এই অংশটাকে বলে দোলক পিণ্ড। এটার চাইতে এটাকে ভারী হতে হয়। এটা নয় বলে দেখো যে যার মতো করে বিশৃঙ্খলভাবে দুলছে। ওই ম্যাগনেটিক পেন্ডুলামের মতো এরাও কীভাবে দুলবে তুমি আগে থেকে অনুমান করতে পারবে না। আনসার্টেন রোটের দুলক নিকোলাস রোটের নাম অনুসারে। এবার এটা দেখো, এটা বানা ট্রাই করে দেখো। এটা 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 ওই এটা লাগে, এটা না, এটা 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 নেই না, ওই তো ওই তো ওইটা এটা না, এটা না ওই উপরেটা ওইটা 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 এটা ব্ল্যাক, ব্ল্যাক তো এটা না, ওই তো ওই উপরেটা কিছু বানাই বোর্ড বানানোর চেষ্টা করতেছি। পঞ্চো ইলোশন বা পঞ্চো দৃষ্টি বিভ্রম। সায়েন্টিস্টের নাম মারিও পঞ্চো। এবার দেখো এখানে তো দুটো সিলভার কালারের স্টিক লাগানো আছে, তার মধ্যে কোনটা ছোট মনে হয় আর কোনটাকে বড় বলে মনে হয়? বলো। ছোট আর বড় মনে হচ্ছে, বা এটা ছোট এটা বড় মনে হচ্ছে, যার কাছে যে সেম। বাস্তবে কি দুটোই তো সমান, বোথ আর ইকুয়াল। শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছোট আর ব্যাকগ্রাউন্ডটা বড় বলে এই রকমের দৃষ্টি বিভ্রমটা আমাদের হয়। হয় না এরকম দূর থেকে দেখা কোনো একটা বিল্ডিং মনে হয় যে আমি হাত দিয়ে মাপতে পারবো, কিন্তু বাস্তবিকটা কি বিশাল। এটা হলো ইমোশন। আচ্ছা এটা মিলিয়ে দেখাবো, এই যে দেখো সমান সমান কিন্তু এই যে চলো বল। নামটা হলো লুপ দ্য লুপ। লুপ দ্য লুপ। নাগরদোলা দেখেছো কখনো? চলেছো সবাই? আচ্ছা ঠিক আছে, ওই সিস্টেমটাকে এখানে দেখালো। বলটাকে ছেড়ে দেই, দেখো উল্টা ঘুরেছে। এবার এটাকে হাতে নাও, নিয়ে এখান থেকে ছাড়ো। এবার ঘুরলো পুরোটা? না ঘুরেনি কিন্তু। একটু দেখবে, তোমরা তো বড় ক্লাস মানে কলেজে পড়ো, একটু দেখতে পারো। দেখো যখন নাগরদোলাতে গাড়িটা ঘুরে, যখন উপরে উঠে নিচের দিকে গ্র্যাভিটি ওয়েট কাজ করে, আর উপরের দিকে অ্যাসিলারেশন ফোর্স আর অ্যাপারেন্ট ওয়েট ক্রিয়াশীল হয় আলাদা আলাদা ডাইরেকশন। এবার যখন যত গাড়ি নিচের দিকে নামতে থাকে তত ফোর্স আর ওয়েটের ডাইরেকশন চেঞ্জ হতে থাকে। একদম যখন নিচে নামবে প্রত্যেকটা ফোর্স আর ওয়েটের ডাইরেকশন টোটালি নিচের দিকে, এটা ন্যাচারালি হয়। এরকম হবে না যে গাড়িটা উপরে উঠলো তারপর ওটা নিচে পড়লো, হবে না। এই ফোর্স আর ওয়েট থাকে বলে নাগরদোলার গাড়িটা কোনটা ঘুরে আসে না। তারপর হিউম্যান রিসোর্স বলে দেখো কত সেফটি ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, চলো জাইরোস্কোপ কথাটা শুনেছো? জাইরোস্কোপ, জাইরোস্কোপ কিন্তু একটা রোটেশনাল সেন্সর, যেটা এই প্যাডেলটার নিচে লাগানো আছে। ওটাকে প্রেস করে প্রথমে এটাকে ঘুরিয়ে তুমি যেদিকে কাজ করবে সেদিকে ঘুরতে থাকে। জাইরোস্কোপ নামক সেন্সরের মাধ্যমে এটা রোটেট বা আবর্তিত হয় বলে দেখো নামটা জাইরো আবর্তিত। ঠিক আছে, করবে কেউ একজন, করতে পারো চাইলে। নামটা কি দেখো, সায়েন্টিস্ট লিও নামে পেন্ডুলাম। দেখো কত উপর থেকে হালকা এই পেন্ডুলাম। এত বড় পেন্ডুলাম দেখেছো আগে কখনো? নিশ্চয়ই দেখো। এই পেন্ডুলামটা বিশেষ এটার উপরে পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবী ঘুরছে দিকে চারদিকে, কিভাবে ঘুরছে বলো? পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে, পূর্ব থেকে পশ্চিম, পূর্ব থেকে পশ্চিম না, কিন্তু পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। ঠিক আছে, তার জন্য এমন কোনো পেন্ডুলাম দুলতে দুলতে একটু ঘড়ির কাঁটার দিকে হয়ে দুলতে আরম্ভ করে, মানে একটু পূর্ব দিকে হয়ে দুলতে আরম্ভ করে। কারণ পৃথিবী নিজ অক্ষে চার ঘড়ির কাঁটার দিকে হয়ে দুলতে আছে। ঠিক আছে, এগুলো বিক্ষেপ থাকে না, এরকম থাকে তো আছে। এটা হলো আমাদের পৃথিবী। এবার পৃথিবী ঘুরছে, ধরো এটা হলো বায়ু প্রবাহ। তুমি এটাকে ছাড়লে এটা দেখবে ঘুরতে ঘুরতে একটু ছিটকে সরে যায়, মানে
যখন আমাদের পৃথিবী নিজ অক্ষের চারদিকে ঘুরে তখন কোরিওলিস বলের সৃষ্টি হয় বড় বড় সাগর মহাসাগরে, আর আমাদের এই যে বৃহত্তর বায়ুমণ্ডল সিস্টেম সেখানে। তার জন্য বায়ুমণ্ডলের দিক লিখে পড়ে, সমুদ্র স্রোতের দিক লিখে পড়ে। দেখো বেরিয়ে যাবে, সব ছিটকে বেরিয়ে যাবে। তোমরা ভাবলে করে দেখতে পারো। দেখেছো আগরতলা সায়েন্স সিটিতে আছে তো এটা। এদিকে আসো গার্লস। আসলে আগরতলা সায়েন্স সিটিতে সেম মডেলটা ছিল কিনা বলো তো? উপরেটা তাকাও, উপরেটা ছিল? আচ্ছা দেখো দেখো এটা কি অনেক গভীর মনে হচ্ছে, নামটা পড়ো অতল স্পর্শী কূপ, একদম কুয়োর মতো গভীর। দেখি বাস্তবে কি বলো তো, এটা একটা গ্লাস। হ্যাঁ ওই যেখানে দাঁড়িয়ে আছো ফ্লোরে সেখানে আরেকটা গ্লাস, দুইটা। এবার উপরে দেখো আরো দুইটা গ্লাস লাগানো আছে। লাইটের রিফ্লেকশন বা আলোর প্রতিফলনের জন্য এখানে অসংখ্য প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়। তার জন্য এটা গভীর লাগছে, এটা কেমন লাগছে? সেলুনের একটু পিছনে যাও, গিয়ে দেখো উপরেরটা বাস এইটুকু, এই যে বাস এইটুকু নাকি, আর এটা জাস্ট ফ্লোর করছো। কাইনেটিক নামটা হলো কাইনেটিক। আসো এদিকে আসো। আচ্ছা তুমি ডান্স করেছো কখনো? ডান্স পারফরমেন্সে পার্টিসিপেট করেছো? দেখেছো তো গ্রুপ ডান্স? আচ্ছা ধরো তুমি যখন গ্রুপ ডান্স দেখছো তোমার কাছে কি ভালো লাগছে বলো তো? ওরা একই তালে নাচে, একই তালে হাত মানে নাড়া, এরকম তো। এবার দেখো একই রকম দেখতে, একই পাশে থেকে কন্টিনিউয়াসলি মুভ করার মাধ্যমে একটা ফিগার ও ডিজাইন ক্রিয়েট করে দিতে পারে নাকি? কিছু একটা বানাচ্ছি সেম ভাবে তুমি ওইটা দেখো। নামটা গতি ও শিল্প, গতির ফলে কিছু শিল্পকলা বা ডিজাইন তৈরি করে, কিছু তো বাকি সবগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। কাইনেটিক এনার্জিকে কাজে লাগানো হলো। আমাকে বলো তো কোনটা কি আয়না বলো? এটা কি আয়না বলো? উত্তল না অবতল? উত্তল। আর এটা কি দেখাচ্ছে? লম্বা। আর এখানে দেখাচ্ছে ছোট। আর এখানে উত্তল অবতল দুইটাই আছে, তার জন্য আরো মজার ছবি তৈরি হয়। দেখো 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 মা উল্টা देखो जो बोलो ना ग्लास में पड़ गई अरे साइड देखिए নামটা হলো উড়ন্ত পাখা। এখানে কি হয়, নিচের পাখাগুলো আছে, পাখাগুলো হচ্ছে বাতাস। আমি বলছি যে কোনো অবজেক্ট উপরে যাওয়ার জন্য ফার্স্টে তার অ্যাঙ্গেল এবার সেটা তিনটে ছবি দেওয়া আছে, তার মধ্যে প্রথম দুটা ছবি তুমি দেখতে পাচ্ছ অলরেডি বানানো আছে। এটা আমি দেখাতে পারবো না কারণ এই মডেলটা অনেকদিন আগে থেকে বন্ধ অবস্থা আছে। নিচে চুমুক ছিল, তার সাথে আর যেটার উপরে চুমুকটা ছিল সেই জিনিসটার নাম হলো রোবোটিক আর্ম। সেটা কখনো এভাবে কখনো এরকম, যার মাধ্যমে বাকি ঠিক আছে শুধু এভাবে খুলে এটাই হবে। উপর থেকে জলের পাকটা ঘুরে ঘুরে সেন্টারে স্পিডটা বেরিয়ে যায়, সেখান থেকে না মাঝখানে জলটা
মাঝখানে এমনি তো বুঝতে পারছি রিয়া ব্যাংক বেরিয়ে এসেছি কিছুতে লাইট নেই, যেগুলোতে লাইট জ্বলছে তুমি যদি সেগুলোকে টেনে ছাড়ো, আমি দেখি মামা কিছু বানাও। এটা বানাচ্ছিল দেখো তো ভালো হয় না, এটাই হয়। এমন 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 করে কোনো একটা জটিল নকশাও তো machine by lorry worker machine by lorry logic করে আচ্ছা, এটা কাজটা ছিল ব্রাউনের গতিটাকে এক্সপ্লেন ব্রাউনের মার্বেলের সাহায্যে। মার্বেলগুলো ছোটাছুটি করার কথা ছিল, দেখো। yes কাছে কামন করে motion random motion বুঝা গেল তো? ইরেগুলার মোশন বা র্যান্ডম মোশনটাকে ব্রাউনিয়ান মোশন বলা হয় সায়েন্টিস্টের। নামটা পড়ো, কি লেখা আছে? press pattern মোবাইলে ফ্ল্যাশ লাইটটা বন্ধ করো, ফ্ল্যাশ লাইট বন্ধ করো। এটা একটু দেখো, এটা কিন্তু ভালো বোঝা যায় না, চোখেই বুঝতে সমস্যা হবে, মোবাইলে কি দেখবে? ঠিক আছে, দেখো একটু দেখো কি হবে। এই প্লাস্টিকের হাতল বা স্প্যানারটাকে যদি আমি কালো রঙের প্লাস্টিকের অংশটাতে কিছুটা চাপিয়ে দিই, দেখবে একটু একটু শোনো না, আমার কথাটা একটু শুনে না, আরেকবার আমি দেখাবো তোমাকে। যেখানে যেখানে প্রেশার পড়বে দেখা যায় সেখানে সেখানে একটু করে কালারটা চেঞ্জ হয়। ওটা হওয়ার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কোথায় স্ট্রেসটা পড়লো। একটু দেখো, ভালো বোঝা যায় না। মাঝখানে দেখো কিছু দেখা যায় কিনা? নামটা একটু বড়, পেপারস ঘোস্ট ইলোশন। একটু একটু দেখি, পেপারস ঘোস্ট ইলোশন। এটা ছবিটা কোথা থেকে আসে? এই উল্টানো টিভি থেকে আসে। টিভিতে যা চলছে সেটাই আমরা মাঝখানে দেখতে পাই। ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের ছবি এটা কয়জন করে ক্রু মেম্বার থাকে জানো? 6 জন করে, 24/7 আওয়ার্স, এটা প্রতিদিন। গত 40 বছরের উপরে সময় ধরে এটা চলছে পৃথিবীর উপর। রিং আর মাঝখানে যে ছবিটা দেখা যাচ্ছিল এটা কি 2D না 3D? ring দেখো টিভিতে দেখা ছবিটা কেমন? 2Dটা 3Dতে কনভার্ট হলো, ওটা ছিল ইলোশন। দেখো নামটা পেপারস ঘোস্ট ইলোশন। ঘোস্ট কেন? ভূত আছে, মানে অনেকটা ভূতিয়া কাণ্ডের মতো ছবিটা ভাসছে। কোথা থেকে এলো ছবিটা? এই জন্য। ঠিক আছে, আচ্ছা দেখো, এটাকে তুমি ইমাজিন করো সোলার সিস্টেম, সান সরি প্ল্যানেট, sun. Planet revolves around the sun. Sun যাওয়ার সময় তো একটা বড় পাখি দেখবে নাকি? স্যার বলেছিলেন পাখি ডানাগুলোতে তোমরা কান লাগিয়ে শুনবে। কি শোনা যাবে? আলাদা আলাদা পাইপে শব্দটা আলাদা আলাদা হবে। সেই নামটা সম্ভব এটা বাদ্যযন্ত্রের কাছে এই বাদ্যযন্ত্রের গায়ে অনেকগুলো পাইপ লাগানো, শব্দ হলো মাঝে বিভিন্ন সাইড, তারপর তুমি নামটা করি শব্দ আলাদা আলাদা হবে। কেন আমরা পাইপ তৈরি করব? একটা হাফ সার্কেল করে দাঁড়াও। হ্যাঁ হাফ সার্কেল, হাফ সার্কেল হাফ সার্কেল করে দাঁড়াও, মানে যাতে এটা দেখতে পারো। এটা ভালো বোঝা যায় না, দেখো কত ঝাপসা, একটু কষ্ট করে বুঝবে আর কি। মানে প্রজেক্টর, সেন্সর আর দেওয়ালের ওই পাশে থাকা কম্পিউটারের সাহায্যে অপারেট হয়। দেখো কোশ্চেনটা কি লেখা আছে? how much water required to grow fruits? একটি ফল বড় হতে কতটুকু জলের প্রয়োজন জানো কেউ? এটা আম হতে কতটুকু জল লাগে?
মোর গাছ হচ্ছে কত তুই দিত। জল লাগে জানো? জানো না, আমরাও জানতাম না। তুই শিখে রে দাও দেখো দেখো এখানে দেখো গাছ বড় হচ্ছে তো। গ্রো হয়েছে ম্যাম গাছ উঠছে দেখা যায় হালকা হালকা ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো এই দেখো ये ম্যাঙ্গো 310 লিটার পুরো ফুল ভালো চেষ্টা যায়। প্রজেক্টটা সারাদিন চলে তো ও ক্যাপাসিটি কমে গেছে। গ্রো হয়েছে দেখো এখানে আরেকটা ফল সম্পর্কে দেখায়। তুমি আলাদা টবে করে দেখতে পারো, আলাদা ফ্রুট সম্পর্কে জানতে পারবে যে ফ্রুটটা হতে কতটুকু জলের প্রয়োজন। পাইনাপেল পাইনাপেলের লেখাটা কি 1 পাইনাপেল আর 130 লিটার। গাছ বড় হইতেছে দেখো বড় सब जाने फायदा होगा इनसे कैसे কন্টিনিউ চলতেই থাকবে। আপেল আপেল আচ্ছা ঠিক আছে কমপ্লিট চল। প্লেটে করে নিন কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে দেখো কোনো একটা জ্যামিতিক আকৃতি বারবার লিখে হয়েছে। কোনটা কোনো একটা জ্যামিতিক আকৃতি এখানে বারবার লিখে হয়েছে। স্কয়ারই আছে দেখো সবই স্কয়ার তুমি যেভাবে করো না মানে তুমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারো। ওয়াও এবার একটু দেখো একটু তিনটি বর্গক্ষেত্র মিলে কি বানালো? কি এবার মনে করে দিতে ওয়া রেইনবো ছিল তো অনেক ছিল। আকাশের মেঘের আকৃতি কেমন? বুঝতে ধরবে না তাই মেঘের আকৃতি কেমন বলো? একদম গোল হয় হয় না? নিশ্চয়ই হয় না। আচ্ছা দূর থেকে তুমি একটা পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছো, পাহাড়ের শেপটা কি ঠিক এমনই হয়? দেখে মনে হবে কিন্তু আসলে কাছে গিয়ে দেখো কত উঁচু নিচু কত নিচু। তারপর ব্রুকুলি খাও ব্রুকুলি এর উপরে অংশটাকে একদম মসৃণ খাও সেরকমটা হেল খেলানো। আমাদের চারপাশে এরকম বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের আকৃতি আছে যেটাকে আমরা ফ্র্যাক্টাল বলি। ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি বা জ্যামিতিতে আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র পাবে, আর ফ্র্যাক্টাল জ্যামিতিতে এরকম এলোমেলো আকৃতি পাবে যেটা আমরা আগে কখনো নাম শুনি দেখেছি কিন্তু নাম জানতাম না। এটাকে ফ্র্যাক্টাল জ্যামিতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্রেনের স্ট্রাকচার দেখেছো কখনো? ইউটিউবে দেখায় না মাঝে মাঝে স্ট্রাকচারটা কেমন বলো তো? কি শেপ আছে নাম আছে জানা কারণ সিমের বিচি। হ্যাঁ সেটা ফ্র্যাক্টাল শেপ। সিমের বিচির মতো হলে একদম আরেকটা প্রজেক্টটা দিয়ে দেখা আলাদা আলাদা সুইচে আলাদা আলাদা ছবি আছে আর এখানে যে কালারের বলটা দেওয়া হয় সেই কালারটা ফুটে ওঠে। এবার ট্রাই করে দেখো সবাই। ওয়াও গ্রিন কি বানাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি কেন, কারণ এটা দাগ কাটছে। আর মোটামুটি এক রকমের কেন হয় বলো তো? অন্যরকম কেন হবে না? 7টি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের ছবি দেওয়া আছে। সারাঙ্গির নিচে সারাঙ্গি, সেতারের নিচে সেতার, সানায়ের নিচে কেউ এগুলো ধরবে না, হাত রাখতে পারছে করো করে দেখ। ভাই মেলোডি ওয়ার্ল্ড চলছে বলে এই বলগুলোর মধ্যে দিয়ে ওয়েভটা পাস তরঙ্গটা যাচ্ছে। আর এই লাইটগুলো খারাপ হয়ে গেছে, আমাদের পুরোটাতে লাইট এভাবে উপর নিচে তম খারাপ মৌমিয়া এই যে তরঙ্গটাকে দেখ। এই রুমটা সম্পূর্ণ তোমরা নিজেরা দেখবে, আমি একটু বলে দিচ্ছি। এটা হলো আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল নাকি? আমরা আছি ত্রিপুরাতে। ত্রিপুরা সহ আর কয়টা রাজ্য আছে বলো তো উত্তর পূর্বাঞ্চলে? 20 কিতা তামাক উত্তর ডিস্ট্রিক্ট দেখো 7টি। আমার সঠিক মনে নেই 2002 অথবা 2004 সালে সিকিমটাকে কিন্তু এটার সঙ্গে অ্যাড করা হয়েছে। তোমরা একটু দেখে নেবে 2002 না 2004। তো এখন হলো 7 বোনের 1 ভাই, 7 sisters and 1 brother। ঠিক আছে? এবার এখানে যারা আছে সবাই কি মানে বাঙালি
বেঙ্গলি কমিউনিটি থেকে বিলং করে না তো, বেশিরভাগ ট্রাইবেল। ওরা কিভাবে কৃষিকাজ করে, কিভাবে রেশম গুটি পোকার চাষ করে, কিভাবে রাবার চাষ করে, সব কিছু দেখো এখানে আলোচনা করা হয়েছে। একটু দেখো, ঠিক আছে, ঘুরে ঘুরে দেখো। মাংস ভালো আর বেশি কেজি র আমার সাইমান আর unblock please please itu jadi apa sih robai misal guys nih kita ini phone baik putih here actually Hamas it used to post rubber in a year, and in Tripura Hamas they used to sell pork meat and all. They are explaining everything. I'm vlog after watching inside, now we will explore a little bit outside, and whatever I can, so I'll show you all. It was very amazing. I thought first before entering it will be like very boring type, you know, but all I saw like logical things and scientific, all these things. All the things carbon one, carbon structure. Oh no, see me. I'm not asking you. Kok sana itu kusut hai. Baca sungai, bus thakle mo. Hah? Masuk saja, bus thaise. Wow. Hi. Yang phajeli. Hello everyone. So we are very much excited. Let's explore some more. Come. Ano cameraman chon. Orang nu kok saw alada difference sound honya. Rom dehi. Rom rank. This is bird, okay? So it used to produce different sound. If you will put that your hand inside the ring, or you'll hear from your ear, then you'll get to hear different sound. Ang tang khurang se khanaya hai. Kukurukuk. Oi churai bu sarok bo phaiza. Ang oroni hoite start khainai do. Oroni. Each and every corner we finished to enter, and we finished to look inside what is there and what is not there, and whatever I have shown in my video, if you feel really nice, then you can give your opinion, and if you have went there in that particular place, then you can give comment. And if you like my videos, please like, share and subscribe my videos, and then you'll get to see new more place I'm exploring. Hi. And keep watching till the end. We have come here at the end only. Now after some time we will have food, and then we will return back. So you can see here some of my friends also, they were still busy in clicking photos, and some small kids also, they were coming, but on that day it was Sunday, so it was not many people in that day, and I think we are the only one student, almost of us. Okay, let's. Now we are clicking group photo with our teachers, with our senior and with our juniors and all, because it photo for memories we are clicking. It will remain as a memory only, because it was our first time after reaching college that we have to produce different sounds at different times. Eli. Sade. Hello, Sujata. Hi. Sujata, bye. Oh, class 12 time is this, na? X. Oh. Omo tamo. Ita kita ami buzi na.
Impossible triangle. Hoitoi na toile. Impossible triangle. Like we are going to get some ice cream. Already we feel very hot. কি কি আছে কোনটো আমি এটা খাইব স্পুনের মতো কত করে একটা কিটা এটা খড়া চকোবার একটা আছে না 10 টাকা 20 টাকা 30 টাকা 10 টাকা টি 10 টাকা 10 টাকা তুই Exploring everything. We came here inside one of the park to have food. They're distributing some of our Now finally we will eat food. We feel very hungry. Finally now we will eat food. বাবু কিরে যায় আসতে খাই 2,000 years later. চিকেন নাই চিকেন নাই খাও ইয়াค่ะ Chakni bai. চাকনি বাই ও আর বাই খাটা বাজাস মিকি যা গেল না আইসক্রিম চা দিন সানাই ফ্রি Sadina. Oi, খাদি বেশি খাবি bro. Thoi thoi nei sai dikha. Oi, আঙ্কেল Okay. 30 টাকা তুমি না জানো কোনটা খাইবা তুমি ওই গুন্ডা খাইবা খাও না ততরে আছে না আচ্ছা আমার তো দে আমার কোঅর্ডিনেট Isang bantu ni ke. Bati. চকোবার দো Follow me. After having food, after eating ice cream, and now we are going back to our bus. Which place we have stopped? That place little bit we have to go by walking. We have to cross after Udaipur, eating, Mahir, after buying little bit town everything, area. after buying After answer and all, now we are coming going. out from that Science City gate, little bit we have to go by pedal. Ama bridge. Oh, narkel konjoni bridge hai. Na kisa. মংটাং নাম শুনছেন নি তেলেমরা থেকে Khadi. Udaipur market. Now already bus have started. Uncle driver, he said us if we feel like vomiting to ask help, and then they'll stop bus because all we were full stomach now if we feel like vomiting and all. So for that now we are going, and then they're playing a Bollywood song, so as I'll get copyright in my video, so I have to mute all the original ones. So you can see here how enjoyfully we're going back. It will be for my lifetime memory. Thank you for watching till the end. We'll meet in the next vlog. Bye bye, and thank you for watching till the end.